مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا جہاں وہیں رہ گئی، غم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و ثنا، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، اور جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان روح نظر، یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشین رہ گئی، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی، غم اسی درد پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ ماشاءاللہ، ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر الحمدللہ۔ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کیا آج یہ 8واں ایپیسوڈ ہے، 8th ایپیسوڈ ہے، اور آج یہ ہمارے یعنی معمول کا پہلے راؤنڈ کا کہہ لیجیے آخری ایپیسوڈ ہے۔ آج کے ونر سمیت پچھلے جو 7 ایپیسوڈز کے ونرز ہیں وہ آپ انشاءاللہ کل سے دیکھیں گے سیمی فائنلز میں، یعنی کہ 8 ونرز ہو گئے اور 2 سیمی فائنلز، یعنی سیمی فائنل 1 میں 4 ونرز اور سیمی فائنل 2 میں 4 ونرز، پھر سیمی فائنل 1 سے ایک ونر نکلے گا، سیمی فائنل 2 سے ایک ونر نکلے گا، ایک وائلڈ کارڈ انٹری ہوگی، یوں انشاءاللہ اب سے 2 ایپیسوڈز بعد جو تیسرا ایپیسوڈ ہوگا وہ ہمارا فائنل ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج یہ اس سلسلے کی آخری نشست ہے پہلے راؤنڈ کی۔ جج صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکر گزار بھی ہوں، بڑی ہم جب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کلام سے میں سعادت حاصل کرتا ہوں تو بڑا حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں لیکن بہت، اور ظاہر سارے جتنے بھی ثناخواں حضرات ہیں ان کی بڑے زبردست انداز سے رہنمائی فرماتے ہیں، جناب صدیق اسماعیل صاحب، جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، جناب سید سلمان کونین صاحب، بڑا اچھا سفر جا رہا ہے اب تک۔ آج یہ آخری
ایپیسوڈ ہے ہمارے پہلے مرحلے کا، انشاءاللہ پھر کل سے سیمی فائنل کا ہم آغاز کریں گے. آج کے تینوں ثناخواں حضرات سے آپ کا میں تعارف کروا دوں، پھر ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ سے. فصیح الحسن ہاشمی صاحب ہیں، واہ کینٹ سے تشریف لائے ہیں. محمد اعظم چشتی صاحب ہیں، حیدرآباد سے آئے ہیں. طارق مسعود قادری صاحب ہیں، بہاول نگر سے ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ اور آپ حضرات بھی پہلی ربیع الاول سے ان لوگوں کے کلپس دیکھ کے ہمیں اپنی رائے دے رہے ہیں، اور بڑا مزہ آ رہا ہے یہ دیکھنے میں کہ آپ کی رائے اور ان کی مقابلے میں پرفارمنس کی بنیاد پر جج صاحبان کی رائے وہ کبھی ایک ہوتی ہے کبھی الٹ ہوتی ہے، جو کہ بڑا دلچسپ ہے. چونکہ ظاہر ہے یہاں جج صاحبان جو بھی ریمارکس دیتے ہیں وہ تو اسی وقت کی پرفارمنس کے اعتبار سے دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ایٹ اینی گیون ڈے سم ون کین انڈر پرفارم، سم ون کین اوور پرفارم، اور وہ سب ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو واہ کینٹ سے فصیح الحسن ہاشمی کا ہم پیکج دیکھتے ہیں، جس کے بعد ان سے ہم کلام سنیں گے. آپ جانتے ہیں پہلا راؤنڈ جو ہے نوائے حسان، اس میں تمام کنٹیسٹنٹس کو آزادی ہوتی ہے، اپنی مرضی کا اپنی پسند کے کسی بھی کلام کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ ہمیں سناتے ہیں. فصیح کا پیکج اور پھر فصیح سے کلام سنتے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ. واہ کینٹ کی مردم خیز سرزمین سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد حارث. آج ہم یہاں پہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے ایک پارٹیسپینٹ فصیح الحسن آپ کے گھر موجود ہیں. آئیے آپ کے ان سے ملاقات کرواتے ہیں. میرا نام ابو الحسن ہے اور یہ میرا بیٹا فصیح الحسن ہے. اس کو بچپن ہی سے نعت خوانی کا بہت شوق تھا، جنون کی حد تک. تو یہ تیسری کلاس سے ماشاءاللہ نعت خوانی کر رہا ہے. تو اسکول کے مقابلوں بھی اور ادھر ہمارے شہر میں جو نعت خوانی کے مقابلے ہوتے وہاں بھی اس نے کافی حصہ لیا اس میں. تو ماشاءاللہ اچھی پروگریس رہی ہے، اول انعام تک حاصل کی اس نے الحمدللہ. ایئر کے ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ ماشاءاللہ سلیکٹ ہو گیا. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اسے کراچی میں جو فائنل ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک اسے کامیابی نصیب فرمائے. میرا بیٹا جائے گا انشاءاللہ کامیاب ہو کے آئے گا. اور میرا بیٹا آیا ہے ادھر، انہوں نے پڑھا ہے اور سلیکٹ ہوا ہے ماشاءاللہ. شکریہ ہے کہ ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں. جو نعت کہے کہ مجھے مصطفیٰ کا قرب ملے، جو نعت کہے کہ مجھے مصطفیٰ کا قرب ملے، وسیلہ عشق نبی ہو خدا کا قرب ملے، جو نعت کہے کہ مجھے تو چاند کی قسمت پہ رشک آتا ہے، مجھے تو چاند کی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ جس کو شک قمر کی ادا کا قرب کیا کہنے ہیں، واہ واہ اچھا شعر. کہ جس کو شک قمر کی ادا کا قرب ملے، نظر کا زاویہ محدود ہے، خدا کی قسم نظر
का ज़ाविया महदूद है खुदा की कसम वगरना खाक को क्यों कर सबा का कुर्ब मिले वगरना खाक को क्यों कर सबा का कुर्ब मिले वसीला इश्क़ नबी हो खुदा का कुर्ब मिले जो नात कह के मुझे मुस्तफ़ा का कुर्ब मिले। सलमान भाई कैसा आगाज हुआ मुकाबले का जी? जी फसीहुल हसन हाशमी कुछ प्रेशर ले गए, सुर नीचे लगा लिया, थोड़ा सा एक हाफ स्केल ऊपर होता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, ओवरऑल ठीक है, नात बराए नात बिल्कुल ठीक है, और कुछ अगलात हैं वो आगे कारी साहब मेंशन करेंगे। बेहतर हो सकता था मामला है कारी साहब। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि स्केल थोड़ा सा नीचे रखा इन्होंने। इनकी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी पुख्ता है, बड़ी अच्छी आवाज़ है। ये चाहते तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के यानी स्केल ऊंचा करके पढ़ सकते हैं। इनमें इतनी क्या आवाज़ में क्वालिटी बेस भी ज़्यादा है तो शायद और अच्छी है, माशाल्लाह पढ़ सकते हैं, ये रेंज अच्छी है। लेकिन इन्होंने कुछ जो बेटा जब भी आप नात पढ़ो ना तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ARY का, जहाँ से आप पढ़ें RYQTV से, तो यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आपको सुनते हैं। तो आपको जो अदायगी है ना अल्फाज की, उनका बड़ा ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। जैसे आपने कहा कुर्ब, कुर्ब नहीं है ये, कुर्ब है बड़े काफ से, और किस्मत नहीं है, ये किस्मत है। फिर यह है कि खुदा की कसम नहीं है, खुदा की कसम। तो ये ज़रा बड़ा ख्याल रखें इन चीज़ों का, ताकि आप और अच्छा पढ़ सकें अगर आप अदायगी सही करेंगे इंशाल्लाह। और अभी पहला राउंड है और आपने देखा है कि पासा पलट जाता है, तो अभी इट्स नॉट ओवर, ऑफ कोर्स इट्स जस्ट द बिगिनिंग। जनाब अभी मायूस होने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ आपके लिए एक, ये बड़े लोग हैं, इन्होंने जो बातें कही हैं आप इन पर ज़रा गौर कीजिएगा, और जब भी ऐसे मुकाबलों के लिए कलाम का इंतखाब करें ना तो वो तर्ज भी ऐसी ही लाइए जो इन मुकाबलों में ज़रा एक कैफियत पैदा कर दे। सही। लेकिन आपने पढ़ा बहुत अच्छा है, मुस्तकबिल में आप बहुत अच्छे नातख़्वां बन सकते हैं, इंशाल्लाह। कोशिश जारी रखिएगा, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी दूसरा राउंड भी है, जी जी बिल्कुल, उसमें पता नहीं आप क्या काम दिखा जाए। ऐसा ही है, लेट्स सी इंशाल्लाह। अभी तो आगाज है, देखते हैं। बहुत शुक्रिया। फसीहुल हसन हाशमी थे वाह कैंट से। हैदराबाद से आए हैं आजम चिश्ती साहब। आजम का पैकेज देखिए फिर कलाम सुनिए। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, या मुस्तफा। हम इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं, जो सेलेक्ट हुए नौजवान मोहम्मद आज़म चिश्ती, जिन्होंने हिस्सा लिया और ऑडिशंस में कामयाब हुए, सेलेक्ट हुए मरहबा या मुस्तफ़ा के सीज़न 12 के लिए। तो आइए आज़म चिश्ती से मुलाकात करते हैं। बस मुझे बचपन से ही शौक़ था कि, और मेरे वालिदैन की भी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा मतलब तोहफ़ा दिया है हुजूर की सनाख्वानी पेश करने का, तो ये आगे से आगे बढ़े और आगे से आगे नात ख्वानी में आगे से आगे जाए, तरक्कियाँ करे। तो ये एक ARY का प्लेटफॉर्म जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा है नात के हवाले से और हर सारी चीज़ों के हवाले से। तो ये एक प्लेटफॉर्म मुझे नज़र आया, तो उस पर मैंने, जैसे कि सीज़न 12 अभी शुरू हुआ है मरहबा या मुस्तफ़ा का, तो मैंने सोचा कि इसमें क्यों ना मैंने ऑडिशन देना चाहिए। अपनी जो थोड़ी बहुत मुझे जो पढ़ना आता है वो मैंने आवाम को सुनना चाहिए, और जितनी भी बात है सारी पेश करनी चाहिए हुजूर की तारीफ़ में। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म, जब मुझे पता चला कि इस तरह के ऑडिशन वगैरह हो रहे हैं, तो मैंने ऑडिशन वगैरह दिया हैदराबाद से।
تو جو ہے جس میں میں سلیکٹ الحمدللہ ہو گیا. ہاں میں یہی کہوں گی کہ بھائی یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ARY کا مل رہا ہے بچوں کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی بچے ایسے میرے ہی بچے جیسے یہ سب بچے ہیں, ان کو وہ چیز جو ان کو پرووائڈ نہیں ہو رہی نا وہ چیز ان کو ملنی چاہیے. ان کا حق ہے وہ چیز کا کہ یعنی میں کہہ رہی ہوں کہ اس قدر بچے پریشان ہیں, اتنی اچھی اچھی آوازیں ہیں لیکن اس طرف اس طرف ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لیکن اب جب یہ سلیکٹ ہوئے ہیں, یقین بھی نہیں آ رہا تھا اس چیز کا, جب سلیکٹ ہوئے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے اور ان کو آگے سے آگے بڑھا کے, اور میری تو خواہش دلی خواہش یہی ہے کہ یہ مشہور نعت خواں بنے. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا, ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا, حشر میں جب ان کو سجدے کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے, کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے, کچھ سیاہ کاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا, حشر میں جب ان کو سجدے اور جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں, جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں, حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا, حشر میں جب ان کو سجدے
चन्ना। सलमान भाई आपसे कलाम बारहा सुना भी है और तो बड़ा मारे को तो आ रहा कलाम है, लेकिन वो कितना निभा सके उसको? जी इनकी आवाज़ मुझे पसंद आई, सही आवाज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन चूंकि एक मुश्किल बैर का इंतखाब किया है और मुसलसल कुछ सुर में सिंग रहे। जाएगा इसका अगर गैर ज़रूरी तौर पे आप लंबा करेंगे, ये तर्जें ऐसी हैं कि इनके बाकायदा ठहिए और ठिकाने बने में, उनसे आप ज़रा सा हट के कुछ अपना करने की कोशिश करेंगे तो आप वो फेड इन फेड आउट वाला चक्कर है वो गलत हो जाएगा। जब सवारी सईदा ज़हरा की आई हश्र में हुक्म देकर सब की नजरों को झुकाया जा, ये सुर बड़ा इम्पोर्टेंट, जाएगा। तो ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो मेरे यहाँ तो नंबर फिर थोड़े कम मिलेंगे, तो फिर नंबर भी कंप्लीट नहीं होंगे। लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, अभी से उस्ताद पकड़ लेंगे और बेहतर हो सकते हैं, बड़ी गुंजाइश है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बेटे मेहनत करके लिया करें, कोई मजाज का जिक्र नहीं है। ये आप जो है वो इमामुल अंबिया हैं, आपके अब्रू की जुम्बिश से हम सब की बख्शिश होनी। वो उनका जब नाम लें तो ज़रा ठोक बुझा के पता लगे आका सल्लल्लाहु का जिक्र कर। शाबाश, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जनाब। एक एक लफ्ज़ माशाल्लाह इनका समझ में आ रहा था ये क्या पढ़ रहे हैं, और नात ऐसे पढ़नी चाहिए कि पता चले कि ये क्या पढ़ रहे हैं। राइट, उसमें हर चीज़ में एक बिल्कुल साफ होना चाहिए क्या पढ़ना चाह रहे हैं आप। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक लफ्ज़ को पढ़ा है माशाल्लाह, और आपकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, खूबसूरत है, और पढ़ा भी बहुत अच्छा है। लेकिन ज़रा सी और इसमें कोशिश करते, क्योंकि जो भी बेटा है नात हो ना, जो समातों से गुजर चुकी है हमारे, तो वो अगर ज़रा सी भी 19-20 उसमें होता है ना तो फिर वो बड़ा उसमें अजीब सा लगता है। या तो आप उसी तरह पढ़ें बिल्कुल उसको, या उससे और अच्छी पढ़ने की कोशिश करें। ये बात माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नाम ही बहुत बड़ा है, आज़म चिश्ती बहुत बड़े सना खान, माशाल्लाह, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। लेकिन शहजादे ने निभाने की बहुत कोशिश की, ठीक, और सादगी के साथ पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला। अब अगला राउंड भी आने वाला है, तो उसमें इंशाल्लाह देखते हैं। और सिद्दीक भाई, ऑडियंस के जो नंबर है वो भी वो सुबह से वोटिंग हो रही है, और उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। सो लेट्स सी, आप देखते हैं आगे क्या। शुक्रिया, हम भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। इस राउंड के हमारे आखिरी सना खां बहावल नगर से आए तारिक मसूद कादरी पैकेज, और फिर उनका कलाम सुनते हैं। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? आपको एक तो मुबारक हो, पहले भी आप टीम के साथ जीते हुए हैं और मरहबा या मुस्तफ़ा में आए थे। इस बार कैसा लग रहा है कि आप इंडिविजुअली मुकाबले में शरीक हुए हैं और अगले मरहले में पहुँचे? हमेशा की तरह इस दफ़ा भी बहुत तैयारी भी है और कैफियत भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये मुकाबला एक ऐसा खूबसूरत मुकाबला है कि जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक एकेडमी का दर्जा रखता है और कोशिश होती है कि हर दफ़ा जाएं, अगर जीत ना भी सकें फिर भी हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट साल में हम जाएं और कोशिश करें, मायूसी नहीं होती और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बड़ा खासा है मरहबा। आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पे जो आपका जहाँ पे हम आज मौजूद हैं, कौन सी जगह है? डिस्ट्रिक्ट बावन नगर का एक आबाई गाँव है मैक्लोडगंज, ठीक, वहाँ का मेरा इश्यू। वहाँ से आपका ताल्लुक है, और फिर आप तालीम के लिए साहिवाल फरीदिया, जी बिल्कुल, साहिवाल में आप मौजूद हैं। जी जी शरीक हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, बड़ी खुशी हो रही है थी
اس قابل ہی نہیں سی، بس اللہ پاک نے بڑا کرم کیا اور اس کو بچپن سے ہی شوق تھا ٹھیک، تو اللہ پاک نے پورا کیا، اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ بھی اور آپ کا ساتھ بھی ہے ساتھ، بہت خوشی ہوتی ہے جی۔ چلیں اس بار بھی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ خوشیوں جی، کو بھی آپ نے انشاءاللہ۔ سنبھال کے رکھنا ہے جی جی، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ انشاءاللہ جی۔ نوجوان جو ہے یہ اچھی پرفارمنس دے اور آمین۔ بہت اچھے طریقے سے یہ اس مقابلے میں آگے بڑھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ مرحبا یا مصطفیٰ۔ نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، میرے خیال سنو 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 وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے،
सफीने से उतार दें जिसे आले नबी सफीने से महक गुलाब की आने लगी पसीने से मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से इधर आ रहे सुभान अल्लाह क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या कहना, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा वाह जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो। सुभान अल्लाह। तो ये एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आप लोगों की एक्शन नहीं बता दी है कि क्या रहा है, लेकिन क्या किएगा कारी साहब, पहले आप बताइए। बड़ी खूबसूरत प्यारी आवाज़ है इनकी, बहुत ही अच्छी आवाज़, और बड़ी इन्होंने जम के पढ़ा माशाल्लाह, भरपूर और एक एक लफ्ज़ का लुत्फ लेकर पढ़ा माशाल्लाह, और बड़ा कमांड था इनको अपने पढ़ने पर। एक तारिक भाई, एक गुजारिश है आपसे, अगर आप मान लें मेरी बात, कि आप ज़्यादातर जब पढ़ रहे थे ना, तो आप हम लोगों की तरफ ज़्यादा देख रहे थे, थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी नात पढ़ने में, सही, तो और ज़्यादा इसके अंदर कैफियत पैदा हो जाएगी और निखार आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मकसद ये नहीं कि आपने अच्छा नहीं पढ़ा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं आपको एक तजवीज़ दी, एक छोटी, सही, बिल्कुल सही, इस पर अमल कीजिएगा। लेकिन बहरहाल ओवरऑल इन्होंने कमाल पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक तो इंतखाब कलाम भी बहुत अच्छा, सही, और इब्तिदा से आपने जो पढ़ा है एक तासुर कायम किया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे इंशाल्लाह। अभी अगला राउंड भी है जी हाँ, जी हाँ। तो इंशाल्लाह उसमें भी उम्मीद है कि आप तीनों इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में, इंशाल्लाह, क्योंकि इसी में नंबर नहीं है, पब्लिक के भी नंबर है, दूसरा राउंड भी है, तो इंशाल्लाह तीनों को मिला के फिर देखते हैं कि क्या, लेट्स सी इंशाल्लाह। लेकिन आपने मुतासिर किया माशाल्लाह। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी मैं इनका पैकेज देख रहा था, हाँ, तो ये जो साइड इनका पोस्ट था, तो मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ, यकीन करें कि जैसे जुल्फ़िकार अली हुसैनी की बड़ी शबात आई, हाँ, अच्छा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह, माशाल्लाह। ये भी लगता है ऐसा ही है कि ये भी बहुत आगे जाएंगे, बड़े बहुत बड़े नात महफिल वगैरह में पढ़ना वैसे ही पढ़ते हैं, हाँ माशाल्लाह। कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा महफिल नात में शिरकत किया करें, वहाँ जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा वो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो कोशिश करें कि महफिलों में ज़रूर जाया करें आप। सलमान भाई, वो जो आप काफ़ी चीज़ें कह रहे होते हैं कि पहले लफ्ज़ से लेके आखिरी लफ्ज़ तक हर चीज़ काउंट करती है, फेड इन फेड आउट, इस पर आप उसका भी भरपूर ख्याल रखा गया। जी बिल्कुल, शुरू से लेके आखिर तक इतनी, ये इटसेल्फ ये राग बहुत मुश्किल है, सही, लेकिन इन्होंने उसमें भी जगह एंड में बनाई, और हाँ, सुभान अल्लाह क्या वापसी की है, और पुख्तगी नजर आई। पढ़ना तो पढ़ना है ना, पढ़त तो ठीक है मुकाबले की है, लेकिन भरपूर जिसको कहते हैं ना कि दस्तरस हासिल थी, वो सही लगाम खींची हुई थी घोड़े की, हाँ, सुभान अल्लाह, गिरफ्त में था पूरा, मतलब इन्होंने माहौल को, बेटा तुम भी जरा इधर आ जाओ यार, तुम्हें भी गले लगा ले, तुम बड़े मायूस से बैठे हो, मायूसी की बात नहीं है, तो मुकाबला आधा हमारे बेटे हो यार, तुम आधा मुकाबला बाकी है, हौसला ना हारना है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, हौसला ना हारना, माशाल्लाह। तो भाई अभी तक जो एपिसोड्स हुए हैं, ये 8वां एपिसोड है, उसमें ऐसा हुआ है कि आपने बार बार देखा है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पहले राउंड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने हैरत अंगेज तौर पे दूसरे राउंड में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और वो पीछे रह गए, और ऐसा भी हुआ है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पिछले राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सारा कुछ हो चुका है अब तक, कि ऐसा हुआ है कि किसी ने पहले राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और दूसरे में रह गया हो,
किसी ने तो ये हो सकता है कुछ भी. सो आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और आपने अंडर प्रेशर नहीं आना है, क्योंकि अभी आधा मुकाबला और आधा बाकी. तशरीफ रखिए, वफा लेते हैं इंशाल्लाह. उसके बाद संग संग नातरंग जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसके साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह. जनाब खुश आमदेद. दूसरा सेगमेंट है हमारा, आखिरी राउंड है, यानी कि आखिरी राउंड और आखिरी एपिसोड भी हमारे पहले सिलसिले का. कल से सेमीफाइनल्स हैं. ये है संग संग नात रंग. आइए, हैदराबाद से आए हैं आज़म चिश्ती, उनको बुलाते हैं, वो कलाम सुनेंगे इंशाल्लाह और फिर वहीं से आगे पढ़ेंगे और मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह. बुनियादी क्राइटेरिया है स्केल, लेकिन ज़ाहिर है बतौर मजमूई जो तासुर है उसके भी अपने नंबर्स तो होंगे. सुनिए आज़म. अब ना समझे कोई मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया. जगमगाए न क्यों मेरा से दुरे, एक पत्थर को आई नगर मिल गया. उसका दीवाना हो, उसका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम गए मनसूब हूँ. सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क. सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क. मुझको इतना तो ज़्यादे सफ़र मिल गया. मुफ़लिसे ज़िंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया. जनाब सिद्दीक भाई. माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे अख्तर हुसैन कुरैशी. क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ाएगा. अल्लाह इनको सलामत रखे. इन्होंने पूरे उसको निभाया है. सही. जिस पर उन्होंने ख़त्म किया है उसी पर इन्होंने इसको कंटिन्यू किया है. और इनकी आवाज़ में पावर भी है माशाअल्लाह. खुश रहें, अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह. माशाअल्लाह इन्होंने स्केल तो बिल्कुल उसको मुताबिक पढ़ाया है. उसका एक दो लफ्ज़ इन्होंने गलत पढ़ दिए. जी 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 जी. जैसे अक्सर दुरू है, दुरे पढ़ दिया इन्होंने, दुरे पढ़ दिया. और उससे नहीं है, उनसे. हाँ, हुजूर के लिए तो बड़े अदब से. उनका दीवाना, उनका दीवाना, उसका दीवाना पढ़, उसका नहीं, उनका दीवाना. ठीक है जनाब. जी बिल्कुल स्केल पकड़ा इन्होंने और ठीक था. सही अगलात थी जो इन्होंने. स्केल ठीक रहा, जो बाकी गलतियों की निशानदेही हो गई. वो गलतियाँ इस राउंड में काउंट नहीं होती, चूंकि ये राउंड ही उसका स्केल पकड़ने का, विच वाज ऑलराइट. सही सही माशाल्लाह. आइए जनाब फसीहुल हसन हाशमी आइएगा. बिस्मिल्लाह. वाह कैंट से को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं. खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़
بد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ رائٹ قاری صاحب اسکیل بھی بتائیے گا، اور دوسرا پھر کلام پڑھا کیسا، الفاظ بھی کچھ ذرا غلط ہو گیا۔ اسکیل تو بڑا صحیح انہوں نے پکڑا ہے ماشاءاللہ، اور صحیح طرح پڑھ رہے تھے، آواز بھی اچھی ہے ان کی، اور پڑھنے کا انداز بھی انہوں نے اچھا اپنایا، لیکن ایک دو غلطیاں انہوں نے کر دی ہیں، تو خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ذرا صحیح کر لیں اس کو۔ اور دوسری کہ آپ نے ماشاءاللہ جو دیکھ کے پڑھ رہے تھے آپ، اس میں بھی کہیں کہیں آپ نے ایک جگہ غلطی کی ہے، تو لیکن پھر بھی اچھی کوشش کی انہوں نے، اچھی کوشش کی ماشاءاللہ۔ صحیح۔ اصل میں چونکہ یہ ٹاسک ہے، اور ابھی میرا خیال ہے ان کو نعت بتائی گئی ہے، یاد بھی نہیں تھی، اور میرا نہیں خیال آپ نے اس سے پہلے کبھی پڑھی ہوگی۔ ہاں، تو قاری صاحب نے یہ شورۂ آفاق کلام ہے ان کا، اور پوری دنیا کو ویسے ہی حفظ ہے یہ، وہ اس میں غلطی ہوگی تو وہ تو پھر پکڑ ہے اس کی سخت قسم کی۔ ہاں، بہرحال آپ نے اسکیل جو ہے وہ ٹھیک پکڑا۔ صحیح۔ بس اب جو ان دو جج صاحبان نے کہہ دیا یہ ان کے لیے، بس دیکھیں آپ کو یہ یہاں آنا ہو، جو کلام آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کو یہ دیکھ کے نہیں پڑھنا، صحیح، آپ کی توجہ دونوں طرف بڑھ جاتی ہے، صحیح، یاد کر کے پڑھیں اور پورے جذبے کے ساتھ، لیکن آپ نے قاری صاحب کو پڑھنا آسان نہیں ہے ماشاءاللہ، اور اتنا فیمس کلام ہے، لیکن آپ اچھا نبھا گئے، پورے انداز میں آپ نے پڑھا۔ صحیح، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شکریہ، ماشاءاللہ، شکریہ۔ آئیے ہمارے آخری کنٹسٹنٹ طارق مسعود قادری آئیے۔ کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں نے تو اتنا بہت اچھا نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا ہے، بہت خوبصورت پڑھا ہے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، جزاک اللہ۔ اور آواز میں بڑی ان کے جوان آدمی ماشاء اللہ، صدیق بھائی کی پڑھی ہوئی نعت ہے، آپ نے اس کو بڑے اچھی طرح سے، بہت اچھی طرح اسکیل بھی پکڑا آپ نے، اور بہت اچھی طرح سے اس کو نبھایا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا آپ نے اسکیل پکڑا اور نعت کو ایک نیا رنگ دے دیا، بڑا اچھا انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تینوں شناخواں حضرات اپنا ہدیہ، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر چکے۔ وقفے کے بعد آپ لوگوں کے ووٹس اور جج صاحبان کے ووٹس اور نتیجہ انشاءاللہ۔ بریک کے بعد آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ آخری راؤنڈ ہے، یعنی آخری سیگمنٹ ہے یہ، اور راؤنڈز تو دونوں ہو چکے، نتیجہ اناؤنس کرنا ہے۔ اس سے پہلے جناب سید سلمان کونین صاحب سے گزارش کریں گے کہ ہمیں کچھ اشعار سنائے کلام کے، پھر ہم نتیجہ اناؤنس کرتے ہیں انشاءاللہ۔
اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی. کیا کہنا ہے؟ اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی. سبحان اللہ. تعظیم خود انسان کو سکھائی تیرے در کی. سبحان اللہ. اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ. تاریخ میری روح پر میرا کا عالم. کیا بات. تاریخ میری کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ. معراج کا عالم جالی جو میرے ہاتھ میں آئی تیرے در کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جو میرے ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. تیرے در کی تیرے سونے تیرے در کی. کیا کہنے. واہ واہ واہ. آیا نصیر آج تمنا یہی لے کر. کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیا کہہ رہے ہیں. آیا نصیر آج کیا کہہ رہے ہیں. تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. سبحان اللہ. پلکوں سے کیے جائے صفائی. کیا کہنا. کیا انداز ہے. ایک شعر اور سنا دیں. اسی میں منور پتہ یوں نہیں لکھتے ہیں. اچھا اچھا. محشر میں اسی شان سے کیا بات ہے. جاؤں گا منور رکھے ہوئے کاندھے پہ چڑھا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. تیرے در کی واہ 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 واہ. ہوئے کاندھے اللہ اللہ. چٹائی تیرے سونے تیرے در کی. کیا کہنا. اب دو مقطع یہ ہو گئے. ہاں. حافظ مظہر الدین مظہر کے صاحبزادے ہیں صاحبزادہ اویس مظہر. آپ نے بھی اورنگ سلیمان کا ذکر کیا اور وہ چٹائی سے بات ملائی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اورنگ سلیمان سے بھی بڑھ کر میرے لیے اورنگ سلیمان سے بھی بڑھ کر اے سید
वाला है चटाई तेरे दर की है सईद वाला है चटाई अल्लाह अल्लाह तेरे सोने तेरे दर के क्या कहना है सुभान अल्लाह क्या कहना है वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुनव्वर बदायूनी के भाई थे मैशर बदायूनी मक्ते में मैशर में भी यूं जाए मुनव्वर दोनों भाइयों को इसमें शामिल कर लिया ये एक बहुत बड़ा फन है बहुत क्या बात है सुभान अल्लाह क्या कहना है सुभान अल्लाह लुत्फ आ गया भाई वाह 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 फ्रेश हो गए सारी थकर उतार दिया क्या कहना है लुत्फ आ गया सुभान अल्लाह क्या कहना है नतीजे की तरफ बढ़ते हैं इससे पहले आपको दिखाते हैं कि आप लोगों ने इनके क्लिप्स देख के जो वोट्स दिए वो परसेंटेज के एतबार से कितने बन रहे हैं आइए फसीहुल हसन हाशमी आजम चिश्ती और तारिक मसूद फिर बताते हैं कि जज साहिबान के नंबर्स के मुताबिक कौन विनर है फसीहुद्दीन 66 आजम 70 और तारिक मसूद 85 ठीक है मैं ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वाजे भी है आज की हद तक ये नतीजा इसमें भी एक फ़र्क वाजे है लेकिन सब ने बहुत ज़बरदस्त अपनी एफर्ट की है अब जाहिर है कि बस ये अब सेमीफाइनल से हम एक ही मंजिल पीछे हैं कल हम इंशाल्लाह जब 7 पे हाजिर होंगे तो हमारे साथ 3 नहीं बल्कि 4 कंटेस्टेंट्स होंगे क्योंकि 8वां एपिसोड हमारा आज मुकम्मल हो रहा है 8वां विनर अभी अनाउंस हो जाएगा तो 4 एपिसोड्स कल के सेमीफाइनल में होंगे 4 परसों फिर 3 आखिर में 2 सेमीफाइनल्स की और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल में कल या परसों के सेमीफाइनल में हमारी मुलाकात जिनसे हो रही है यानी कि जो आगे के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं वो है पावल नगर से तारिक मसूद साहब बहुत मुबारक बहुत नवाजिश शानदार आपने पढ़ा जज साहबा ने बहुत लुत्फ लिया और आप सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं तभी यहाँ पर आए इसके लिए किसी अल्फाज की ज़रूरत नहीं है या आपकी तसल्ली के लिए जुमले नहीं कह रहे होते आपका यहाँ बैठा होना इस बात का सबूत है कि आप अच्छा पढ़ते हैं वरना इतने लोगों में से सेलेक्ट होकर यहाँ पर आना ना हो पाता अगर आप अच्छा ना पढ़ते होते तो बस इसको मजीद जारी रखिए गुजर कर यहाँ तक पहुंचे सो यूं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला पूरा फेज है मरहबा मुस्तफा सीजन 12 का वो यहाँ पे अपने अख्ताम को पहुंच रहा है कल जब हम शाम 7 बजे आएंगे तो हम आएंगे इंशाल्लाह सेमीफाइनल 1 के साथ 4 विनर्स के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा या मुस्तफा अहलन व सहलन मरहबा या मुज्तबा अहलन व सहलन मरहबा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा वो आए अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे रसूले पाक हमारे रसूले पाक हमारे सभी के राज दुलारे सभी के राज दुलारे मोहम्मद हमारा